हाय फ्रेंड्स, केम छो बधा? तमारुं खूब खूब स्वागत है मारा चैनल विनाश क्रिएशन गुजराती में। हूँ छू बीना अने आजे हूँ तमारा साथे शेर करवा जई रही छूँ एकदम नवी रीते छोले चणानुं शाक। एक वखत जो आ रीते छोले चणानुं शाक बनावी लीधुं ने फ्रेंड्स, तो रोटलीओ ओછી ज पड़शे। तो अहीं मैं लई लीधा छे एक वाटकी जेटला काबुली चना। तेने आपणे पलाળી मूकवाना छे। तो तेने मैं सवाરના गरम पाणीमां पलाળી मूक्या हता अने बपोરના हूँ तेनुं शाक बनावीश। तो जो तमे रातना पलाळवानुं भूली जाओ तो गरम पाणी करीने तेनामां पलाળી देवाना छे। आंगળી डूबे एटલું गरम पाणी करवानुं छे। एटले नवशेकू गरम पाणी हशे तो एनामां चणा जे छे एकदम सरस एवा पलળી जशे 2 થી 3 ज कलाकमां, अने 2 થી 3 कलाकमां रिजल्ट तमे जोई शको छो। हवे आपणे तेने कुकरमां एड करी देशुं। तो जे पाणी आपणे पलाळीने राख्यो हतो ए ज मैं अहीं यूज़मां लई लीधो छे। तो चणाने धोईने ज आपणे लेवाना छे। हवे मैं अहीं कुकरमां पाणी अने मीठुं एड करी दीधुं छे अने 3 થી 4 विसल आपणे तेनी गैस पर लगाड़ी लेशुं। हवे आपणे एक थाળી लई लेवानी छे, त्यारबाद खमणी लई लेवानी छे अने टमेटું लई लेवानुं छे। तो टमेटानो उपरनो जे भाग आवे तेना उपरथी कट लगावी लेवानुं छे। त्यारबाद खमणीनी मददथी आपणे टमेटाने खमणवानुं छे। आवुं करवाथी आपणे અહીં मिक्सरनी जरूरत नहीं पड़े अने उपरनी जे छाल घणी वखत मिक्सरमां एकदम क्रश थई जाती होय छे। तो आवी रीतना जो तमे टमेटाने क्रश करशो ने तो आ जे छाल छे बधी ज નીકળી जशे। तो आपणे ग्रेवीने छाणवानी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली आपणे तेनुं शाक वगारीशुं। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એક ટમેટાને મેં અહીં ક્રશ કરી લીધું છે, ખમણીથી ખમણી લીધું છે। તો એવી રીતના હું બીજું ટમેટું લઈ લઈશ અને જેટલી પણ તમારા શાકની ક્વોન્ટિટી હોય અને આ શાકમાં જો તમને ટમેટા વધારે ઉમેરવા હોય તો એ રીતે તમે અહીં આ શાકમાં ટમેટાનો યુઝ કરી શકો છો। મેં અહીં 3 મોટા ટમેટા લીધા છે, ઉપરનો ભાગ કટ કરીને આવી રીતના તેને મેં ખમણી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી કંઈક આપણી આ રીતની બની છે। તો એકદમ નવી રીતે ગ્રેવી બનાવીને આપણે તેનું શાક વઘારીશું અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જશો, એટલી સરસ ટેસ્ટી આ શાકની રેસિપી આજે બનાવીશું। તો અહીં મેં મિક્સર લઈ લીધું છે, તેનામાં લસણ, અદરક અને 2 તીખા લીલા મરચાં લઈ લીધા છે। સાથે સાથે 4 ડુંગળીને છોલીને તેના કટકા કરી લીધા છે અને મિક્સીના જારમાં એડ કરી દીધા છે। તો 8 થી 10 કળી લસણની નાનો ટુકડો એવો અદરકનો અને સાથે 2 તીખા લીલા મરચાં લઈ લીધા છે। અહીં મેં ગ્રેવી બનાવી લીધી છે। अगर जो तमने मिक्सर में ग्रेवी न करवी हो तो तमे डूंगळीने चॉप पण करी सको छो। हवे आपणे वघारीशुं शाक। तो शाक माटे कढ़ाईओ मूकी दीधो छे गैस उपर। तेनामां थोड़ी वधारे मात्रामां तेल लई लेशुं अने तेनामां आपणे एक तमालपत्र एड करीशुं, 5 नंग जेटला लवंग एड करीशुं, चक्रफूल एड करी देशुं अने एक टुकड़ो तजनो एड करीशुं, एक लाल सूकું मरचું एड करी देशुं। स्लो फ्लेम पर ज आ मसालाने 1 થી 2 सेकंड माटे थवा देशुं। त्यारबाद 1 टीस्पून जेटलुं जीरुं एड करी देशुं अने 1/4 टीस्पून जेटली हींग एड करीशुं, कारण के आजे आपणे छोले चणानुं शाक बनावी रह्या छीए तो ए जल्दी डायजेस्ट थई जाय एना माटे हींगनो यूज कर्यो छे। हवे आपणे जे डुंगळीनी ग्रेवी करीने राखी हती तो लसण, अदरक, तीखा लीला मरचां अने डुंगળી एनी आपणे साथे ग्रेवी करी लीधी हती। तो ते અહીં મેં પહેલાં એડ કરી દીધી છે। આપણે ટામેટાની ગ્રેવી પછીથી એડ કરશું। ડુંગળીને પાકતા થોડી એવી વાર લાગે છે, એટલા માટે આપણે તેને પહેલાં જ વઘારમાં એડ કરી દેવાની છે અને તેને આપણે એકદમ સરસ રીતે પકવી લેવાની છે। જો આ શાકમાં ડુંગળી કે પછી ટમેટાની ગ્રેવી કાચી હશે તો શાક બિલકુલ સારું નહીં બને। એટલે પરફેક્ટ રીતે તમને આ ગ્રેવીને પકવવાની છે। तो डूंगळीने पहला आपणे पकवी लेशुं। तो અહીં મેં ઢાંકણ ઢાંકી દીધું છે અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તેલ ઉપર આવી ગયું છે। એનું મતલબ એ કે અહીં આ જે ડુંગળી છે એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે અહીં ટામેટાં ઉમેરીશું। તો ટામેટાને થતાં બહુ વાર નહીં લાગે અને ટામેટાં આપણે 3 જ લીધા છે, ઓછી ક્વોન્ટિટી છે એટલે એ ફટાફટ ચડી જશે। તો ટમેટાને પણ આપણે અહીં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। હું દર વખતે અલગ અલગ રીતથી આ શાક બનાવતી હોઉં છું। આગળ પણ મેં તમારી સાથે આ શાકનો
વિડીયો શેર કર્યો છે એ મેં ટોટલી પંજાબી સ્ટાઇલ બનાવ્યો છે, અને આ જે શાક હું આજે બનાવું છું છોલે ચણાનું, એ એકદમ ગુજરાતી સ્ટાઇલથી બનાવ્યો છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં ઢાંકીને ટમેટાને પણ પકવી લીધા છે અને એકદમ સરસ રીતે આપણે આ બંને ગ્રેવીને એકબીજામાં મિક્સ કરી લઈશું ચમચાની મદદથી. ત્યારબાદ આપણે તેનામાં આગળના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરીશું. તો ખૂબ જ સહેલું છે આ શાક વઘારવાનું. એક વખત મારી રીતે બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો, ટેસ્ટ બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હવે આપણે આ ગ્રેવીમાં મસાલા કરીશું. તો 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણાનો પાવડર એડ કરી દીધો છે, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મેં અહીં એડ કર્યો છે હળદરનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કાશ્મીરી કે પછી તીખો લાલ મરચાંનો પાવડર, જે પણ તમે વાપરતા હો એ એડ કરી દેવાનું છે. કાશ્મીરી કલરનું કામ કરશે અને તીખો લાલ મરચો જે છે એ શાકમાં તીખાશ કરશે. તો તમે ઘરમાં જે પણ લાલ મરચું વાપરતા હો એ એડ કરી દેજો. થોડું તીખું જરૂરથી ઉમેરજો, કારણ કે તીખું હશે તો ચટપટો સારો એવો ટેસ્ટ આવશે આ શાકનો. મસાલા બધા જ મેં અહીં મિક્સ કરી લીધા છે. ઉપરથી ગ્રેવીના ભાગનું આપણે અહીં મીઠું ઉમેરવાનું છે. તો આપણે બાફવામાં ઓલરેડી મીઠું ઉમેરી દીધું હતું, પણ અત્યારે આપણે ગ્રેવીના માપ પ્રમાણે થોડું એવું મીઠું ઉમેર્યું છે અને લાસ્ટમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો છોલેનો મસાલો એડ કરી દઈશું. તો તેનાથી આ છોલે ચણાનું શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. અને જો તમારા પાસે મસાલો અવેલેબલ ન હોય છોલેનો, તો કશો જ વાંધો નહીં, ન ઉમેરતા. એની જગ્યાએ કિચન કિંગ હોય તો એ ઉમેરી દેજો, એ પણ ચાલશે અને ખૂબ જ સારું એવું આ શાક બનશે. અને નહીં પણ ઉમેરો તો પણ આ શાક ખૂબ જ એવું ટેસ્ટી બનશે, કારણ કે આપણે તેનામાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જ એવા વાપર્યા છે કે ખૂબ સરસ ટેસ્ટી આ શાક બનશે. હવે ચણા અહીંયા બફાઈ ગયા છે, કુકરનું પ્રેશર ખતમ થઈ ગયું છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવા હાથની મદદથી મેશ થાય છે એવા ચણા બફાઈ ગયા છે. તો હવે એ ચણાને આપણે અહીં ગ્રેવીમાં એડ કરી દેવાના છે અને એકદમ સરસ રીતે તેને પકવી લેવાના છે. તો અહીં હું તેને પાણી સમેત એડ કરી દઈશ ચણાને. અને આ પાણી આપણે બિલકુલ ફેંકવાનું નથી, કારણ કે ચણા આપણે જ્યારે બાફતા હોઈએ છીએ તો એનો બધો જ રસાંગ એ પાણીમાં રહેલો હોય છે. આપણે તેને ફેંકી દઈશું તો ચણા એટલા બધા ટેસ્ટી નહીં લાગે. તો આ પાણી જરૂરથી તમે ઉમેરજો. બીજું પાણી ઉપરથી એડ કરવાની જરૂરત નથી ગ્રેવીમાં. અને આ શાકને તમે ભાત સાથે પણ સર્વ કરી શકશો, કારણ કે આપણે તેને રસાવાળું બનાવીશું. તો અહીં આપણું થોડો રસો ઓછો થઈ જશે, કારણ કે ચણા છે એટલે એ પાણી શોષી લેશે એટલા માટે. તો થોડો પાણી વધારે જ રાખવાનો છે આ શાકમાં. હવે ઉપરથી મેં અહીં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ફ્રેશ દૂધની મલાઈ એડ કરી દીધી છે. તો મારા ઘરમાં જે દૂધ આવે છે તેને મેં ગરમ કરીને ફ્રીજમાં મૂક્યું હતું, તેના ઉપર મલાઈ વળી ગઈ હતી. એ મલાઈ મેં અહીં આ શાકમાં એડ કરી દીધી છે અને ખૂબ જ મલાઈનો ટેસ્ટ સારો લાગે છે આ શાકમાં. જરૂરથી એડ કરજો. અને ક્યારેય તમારી ગ્રેવીમાં મરચું વધારે પડી ગયું હોય અને તીખું થઈ ગયું હોય શાક, તો પણ તમે મલાઈ ઉમેરશો ને તો એ શાકની તીખાશ જે છે એ બધી જ મરી જશે. તો મલાઈ જે છે એ તીખાશ થોડી ઓછી કરી નાખશે. તો એ પ્રમાણે તમે અહીં શાકમાં મલાઈ ઉમેરજો. 1 ટેબલ સ્પૂન અથવા તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી જ ઉમેરવાની છે, વધારે નથી ઉમેરવાની. હવે મેં અહીં કસૂરી મેથી લઈ લીધી છે. તો આ મારી હોમમેડ કસૂરી મેથી છે. તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી લીધી છે, તેને આપણે હાથની મદદથી ક્રશ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે લાસ્ટમાં શાકમાં ઉમેરી દઈશું. તો જો તમારા પાસે કસૂરી મેથી ન હોય તો ઉપરથી તમે લીલા ધાણા પણ એડ કરી શકો છો. કસૂરી મેથીથી ખૂબ સરસ એવો આ શાકનો ટેસ્ટ આવે છે. તો તેને આપણે નાખીને એકદમ સરસ રીતે ચલાવી લેશું, મિક્સ કરી લેશું. અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાં ધીરે ધીરે બધો જ રસો જે છે ઓછો થતો જાય છે. તો જેમ જેમ આ શાકને તમે ઉકાળશો તેમ રસો ઓછો થઈ જશે. અને થોડી વાર માટે જો આ શાક પડ્યું રહેશે ને ફ્રેન્ડ્સ, તો એકદમ ઠીક થઈ જશે. તો જો તમને રસાવાળું શાક જોઈતું હોય તો ઉપરથી તમે ગરમ પાણી કરીને થોડું એવું એડ કરી શકો છો, જો ઠીક થઈ જાય રસો તમારો તો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણો આ શાક બનીને બિલકુલ રેડી છે. 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે તેને ઢાંકીને પકવી લઈશું. તેલ ઉપર આવે એટલે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો તેલ ઉપર આવી ગયું છે. એનું મતલબ એમ
કે શાક એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયું છે, ગ્રેવી પણ એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે આ શાકને ભાત સાથે, રોટલી સાથે, પરોઠા સાથે, નાન સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવો લાગ્યો છે મારો આજનો આ વિડીયો? કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો કોઈ પણ કારણસર ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આવા જ નવા વિડીયોઝ જોવા માટે આપણે ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.